परापरासि आश्चर्य रूपो ननु सौरयीदृक् दृष्टश्रुतो वानमया कथापि आचार्य रूपो न सौरयित्रे दृष्टश्रुतावानमाया कदापि प्राणां च मानां च तदेन्द्रियाणि प्राणां च कृत्वा मम सर्वमेव दानां च मानां च तत्रेन्द्रियाणि प्राणां च कृत्वा मम सर्वमेव पलायते कुत्र कृतोऽप्यचौर त्वं वत्सितां नासि मया निरुद्धः पालायसि कुत्र दृष्टोऽद्यचौर भक्तिदां नास्ति माया निरोध दीनस्ति घोरं यमवासबन्धं दीनस्ति भीमं भववासबन्धम् इन्नस्ति घोरं यमपासबन्धं इन्नस्ति भीमं भवपासबन्धम् दीनस्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तहृदं तु बन्धम् इन्नस्ति सर्वस्य समस्तबन्धं दैवत्मनो भक्तकृतं तु बन्धुम् अन्मानते तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः मन्मानसे तामसे रासि घोरे कारागृहे दुःखमाये निबोध सर्वस्वहे चौरहरे चिराय सचौर्यतो शोषितवदेव दण्डम् लाभस्वही सिराय स्वचौर्यतोषितमेव दण्डम् कारागृहे वसु सदा हृदये मतीये मद्भक्तिवासा दृढबन्धननिश्चलचन् कारागृहे वास सदा हृदय मध्ये मां कृष्ण हे प्रलयकोटिपदान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान्न हि मोचयामि त्वां कृष्ण हि प्रलयकोटि सर्वस्वचौरहृदयं न हि मोचयामि हृदयान्न हि मोचयामि व्रजे प्रसीतं नवनीतचौरं गोपाङ्गनाम्नां चतुकूलचौरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपजनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्चितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जितपापचौरं चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण माताजी नमस्कार माताजी ஆடிப்பெருக்கு வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி ஆடிப்பெருக்கு வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्ण माताजी வாழ்க வளமுடன் माताजी हरे कृष्ण माताजी வாழ்க वளமுடன் हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण Ma'am, you're muted, ma'am. Unmute, no? Hare Krishna. हरे कृष्णा Hare Krishna. हरे कृष्णा எல்லாரும் हरे कृष्ण வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் விஷ் யூ தி சேம் हरे कृष्ण உங்க வீட்ல எல்லாருமே மங்களங்கள் பெருகட்டும் என்ற அந்த பிரார்த்தனைகளோட இன்னைக்கான செஷனை நாம ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய
ஓம் நாராயண நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे நேற்றைய ஸ்லோகம் हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நேற்றைய ஸ்லோகம் மிகப்பெரிய விளக்க உரையா மாறினது. இன்னைக்கு நாம 49வது ஸ்லோகம், இன்னும் 2 ஸ்லோகம் இருக்கு இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுவதற்கு. காமம் பவ ஸ்வவ்ருஜனை நிரயேஷு நா சதாச் தேதோ அலியவத் யதுனு ஹே பதயோ ரமேதஹ வாஷஷானஷ் துளசிவத் யதிதேங்கரி சோபா शोभा शोभाः पूर्येदधे गुणगणैर् यदि कर्ण रन्दः. यस पुष्पा माताजी நேத்து படிச்சாங்க இல்லையா? நான் இன்னும் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி, கொஞ்சம் சத்தம் குறைஞ்சிருக்கு, குயில் கூவிட்டே இருக்கு. ஹரே இல்ல கிருஷ்ண நீங்க மாதாஜி. வேண்டாம், நீங்க வேண்டாம், நீங்க வேண்டாம். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, ஓகே, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசி. எல்லாருமே மியூட்ல படிக்கலாம், நாம படிக்கலன்ற அந்த இதுவே இருக்க கூடாது. ஸோ ஒருத்தவங்க வாசிக்கிறாங்கனாக்கா நீங்க இந்த எப்படி இந்த ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியாது. ஸோ எல்லாருமே மியூட்ல இருந்து வாசிங்க, அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது. இப்ப விட்டீங்கன்னாக்கா மறுபடியும் நீங்க வாசிக்க மாட்டீங்க. அதனால மியூட்ல இருந்துட்டு வாசிங்க. ஓகே, ஸோ எனக்கு கிடைக்கலையேன்ற அந்த வருத்தம் எல்லாம் எதுவே வேணாம். யூ ஷுட் டேக் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ எடுத்துட்டு நீங்க கண்டிப்பா வாசிக்கணும். ஓகே, வாசிங்க. காமம் பவஸ்வத் விருஜனைர் விரயேஷு ந தத்தாச் தேதோ லிவித் யதினு தே பதயோ ரமேத வாச்சஸ்ச நஸ் துளசி வத்யதி தேங்கிரி சோபாக பூர்யேதே தே குண கணைர் யதி கர்ண ரந்திரக. காமம் தகுதி உள்ளவரைக்கும், பவக பிறப்பு, ஸ்வ விருஜனைஹி எங்களது பாவச் செயல்களினால், நிறையேஷு கீழான பிறப்புகளில், நக எங்கள், ஸ்தாத் இருக்கட்டும், சேத்தக மனங்கள், அழிவத் வண்டுகளைப் போன்று, யதி இருந்தால், நூ இருக்கலாம், தே உமது, பதையோகோ உமது தாமரை திருவடிகளிடத்து, ரமேத்த ஈடுபட்டிருத்தல், வாசக வார்த்தைகள், ச மேலும், ந நக எமது, துளசி இலைகளைப் போன்று, எதி இருப்பது போல், தே உமது, அங்கிரி உமது தாமரை திருவடிகளிடத்து, சோபாக அழகு பெறுகின்றன, பூர்யேத நிரப்பப்படுதல், தே உமது, குணகணைகி உன்னத குணங்களினால், எதி இருப்பது போல், கர்ணரந்திரக செவியின் துளைகள். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பகவானே, உம்மை வணங்குகிறோம். நீர் எங்களை எந்தவித நரக நிலையுடைய வாழ்க்கையில் பிறக்கச் செய்தாலும், எங்களது இதயங்களும் மனங்களும் உமது திருவடி தாமரைகளின் தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருக்கும் வரை, எமது வார்த்தைகள் உமது செயற்கரிய செயல்களை பேசுவதனால், துளசி இலைகள் உமது திருவடி தாமரைகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் பொழுது எவ்வாறு எழில் பெறுகின்றனவோ அதுபோல அழகு செய்யப்படுகின்றன. மேலும் எமது செவிகளோ எப்பொழுதும் உமது உன்னத குணங்களின் பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளன. பொருளுரை. 4 குமாரர்களும் இப்பொழுது தமது பணிவான வணக்கங்களை முழுமுதற் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் பகவானின் மற்ற 2 பக்தர்களை தெருக்குடன் சபித்ததே இதன் காரணமாகும்.
ஜெயன் மற்றும் விஜயன் என்னும் இரு வாயிற்காவலர்களும் அவர்களை வைகுண்ட லோகத்தில் நுழைய விடாது தடுத்ததன் மூலம் குற்றவாளிகளே ஆவர். ஆயினும் வைணவர்களான 4 குமாரர்களும் ஆத்திரத்தினால் அவர்களை சபித்திருக்க கூடாது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பகவானின் பக்தர்களை சபிப்பதன் மூலம் தாம் தவறு செய்து விட்டோம் என்பதை 4வரும் உணர்ந்தனர். அதனாலேயே அவர்கள் பகவானுக்கு செய்த பிரார்த்தனையில் நரகத்தில் வாழும் வாழ்க்கை நிலை தங்களுக்கு ஏற்பட்டாலும் கூட தமது மனம் பகவான் நாராயணரின் திருவடி தாமரைகளுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டின் ஈடுபாட்டிலிருந்து ஒரு நாளும் மாற்றமடைய கூடாது என்கின்றனர். பகவானின் தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடும் நிலை எய்திய பிறகு பகவானின் பக்தர்கள் எந்த விதமான வாழ்க்கை நிலையினை கண்டும் அஞ்சுவதில்லை. நாராயண பர அல்லது முழுமுதற் கடவுளான நாராயணரின் அந்த பக்தர்கள் நாகுதஸ்சன பிப்யதி பாக 6.17.28 என்று சொல்லப்படுகிறது. பாகவதம் மாமத்தாஜி பின்னாடி வரும். அவர்கள் நரகத்தில் செல்வதற்கு கூட அஞ்சுவதில்லை. பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருப்பதே அதற்குரிய காரணமாகும். ஆதலினால் உலக வாழ்க்கையில் சொர்க்கமோ அல்லது நரகமோ இரண்டுமே அவர்களுக்கு ஒன்றுதான். ஏனென்றால் இரண்டுமே உலக இன்பத்தை நாடுபவையே. இந்த 2 இடங்களிலுமே பகவான் பக்தி தொண்டில் ஈடுபாடு என்பது கிடையாது. ஆகையினால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு சொர்க்கம் நரகம் என்று பேதமெல்லாம் இல்லை. லோகாயதவாதிகள் மட்டுமே ஒன்று மற்றொன்று என்று தேர்வு செய்கின்றனர். இந்நான்கு பக்தர்களும் பகவானுக்கு செய்த பிரார்த்தனையில் தாங்கள் பக்தர்களை சபிப்பதினால் நரகத்திற்கு போக வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டாலும் கூட தாங்கள் பகவானின் பக்தி தொண்டினை ஒரு நாளும் மறவாதிருக்க வேண்டும் என்கின்றனர். பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டானது மனம், வாக்கு, காயம் என்னும் 3 வழிகளில் செய்யப்படுகிறது. இங்கே முனிவர்கள் தமது பிரார்த்தனையில் தங்களது வார்த்தைகள் பரமபுருஷ பகவானின் பெருமைகளை எப்பொழுதும் போற்றி புகழ்வதிலேயே ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்கின்றனர். ஒருவன் அணி அலங்காரங்களுடனும் எதுகை மோனையுடனும் பேசலாம், அல்லது ஒருவர் இலக்கண சுத்தமாக பேசுவதில் திறமையுடையவராக இருக்கலாம். ஆயினும் ஒருவனது வார்த்தை பகவானின் பெருமைகளை போற்றுவதில் ஈடுபட்டிருக்கவில்லை என்றால் அவற்றில் சுவையும் இருக்காது, அவற்றால் பயனும் இருக்காது. இங்கே துளசி இலைகளை பற்றிய உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. துளசி இலையானது அதன் மருத்துவ குணம் அல்லது நோய் கிருமிகளை அழிப்பதை போன்ற நோக்கில் கூட மிகவும் பயனுடையதாகும். அது புனிதமானதாக கருதப்படுவதோடு பகவானின் தாமரை திருவடிகளுக்கும் அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றது. துளசிக்கு இது போன்ற எண்ணற்ற நல்ல குணங்கள் உண்டு. ஆயினும் அது பகவானின் திருவடி தாமரைகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படவில்லை என்றால் அதற்கு இத்தனை முக்கியத்துவமும் மதிப்பும் இருந்திருக்க முடியாது. இதுபோல் ஒருவன் லோகாயதவாதி பாராட்டும்படி அணி அலங்காரத்தோடும் இலக்கண சுத்தமாகவும் பேசலாம். ஆயினும் அவனது வார்த்தைகள் பகவானின் தொண்டிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படவில்லை என்றால் அவை பயனற்றவையே ஆகும். செவியில் உள்ள துளை மிகவும் சிறியது. ஒரு முக்கியமற்ற ஒலியினால் கூட அது நிரப்பப்படும். அவ்வாறு அச்செவிகள் உயர்ந்த ஒலி அதிர்வுடைய பகவானின் பெருமையினை பெறக்கூடும். எவ்வாறு அச்செவிகள் உயர்ந்த ஒலியதிர்வுடைய பகவானின் பெருமையினை பெறக்கூடும்? இதற்கான பதில் செவிகளின் துளைகள் வானத்தை போன்றவை என்பதே. வானம் நிரப்பப்பட முடியாததாகும். அதுபோல் செவியின் குணம் என்னவென்றால் ஒருவன் பல்வேறு விதமான ஒலியெதிர்கள் மழை போல் பெய்தாலும் செவிகள் மேலும் மேலும் அதிர்வுகளை பெறுவதற்குரிய திறன் உடையதாகும். பகவானின் பெருமைகளை தொடர்ந்து கேட்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றால் ஒரு பக்தன் நரகத்திற்கு செல்வதற்கு கூட அஞ்சுவதில்லை. இதுவே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரஹரே என்று ஓதுவதின் பயனாகும். ஒருவன் எந்நிலையில் வேண்டுமென்றாலும் வைக்கப்படலாம். ஆனால் கடவுள் அவனுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஓதுவதற்குரிய தனி திருப்பனை அளித்திருக்கிறார். ஒருவன் எந்த விதமான வாழ்க்கை நிலையிலும் தொடர்ந்து ஓதிக்கொண்டிருந்தான் என்றால் அவன் வாழ்க்கையில் துக்கம் என்பதே அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷீலா பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது லாஸ்ட் வரி எதை பற்றி குறிக்கின்றது என்றால் ஒருவன் எந்த விதமான வாழ்க்கை நிலையில் தொடர்ந்து
இருந்தாலும் இல்லையா, ஏழ்மையில் இருந்தாலும், இல்லை செல்வந்தராக இருந்தாலும், இல்ல ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில் வந்து சதா சர்வ காலமும் உழண்டு கொண்டிருந்தாலும் இல்லையா, ஒரு பிரம்மச்சரியனை சந்நியாசத்தை ஏற்றிருந்தாலும், ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்தாலும், எந்த நிலை இருந்தாலும் அவனுடைய நிலை என் நிலை, செல்வத்திலோ இல்லை அதாவது ஆட்சியிலோ எந்த ஒரு நிலையிலுமே, அவன் இழிவான நிலையில் இருந்தாலும் சரி, உயர்வான நிலையில் இருந்தாலும் சரி, அவன் எப்பொழுதுமே பகவானுடைய திருநாமங்களை வந்து சொல்லிக்கொண்டே இருந்தான் என்றால் அவன் வாழ்க்கையில் வந்து துக்கம் என்பதே அடைவது கிடையாது. அப்படி என்றால் துக்கமே இல்லாம நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ முடியாது. கண்டிப்பாக துக்கம் உண்டு. ஆனால் அந்த துக்கத்தை வந்து இந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கக்கூடிய அந்த நோக்கை வந்து பகவான் கொடுப்பார் இல்லையா. இது எல்லா பௌதீக செயல்கள் தான். இங்கே நமக்கு இருக்கக்கூடிய பந்தங்கள் அனைத்தும் பௌதீகம்தான், தற்காலிகமானதுதான். சில காலம் மட்டுமே நாம் இங்கே தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அந்த பந்தத்தை பகவான் கொடுத்திருக்கார். சோ அந்த காரியத்தில் நாம செவ்வனே செய்து முடித்து நம்முடைய அதாவது பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கான மார்க்கம் எது, மேலும் அவருக்கு சதா சர்வ காலம் திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான மார்க்கம் எது என்பதை அவன் தேடிக்கொள்வான். அப்பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில் சுக துக்கம் எல்லாம் ஒன்று போலதான் காட்சியளிக்கும். அதனால சுகம் என்பது சுகமன்று, இந்த இடத்துல துக்கம் என்பதும் துக்கமன்று என்பதை நாம புரிந்து கொண்டோம் என்றால் இது எல்லாம் நம்முடைய கர்ம பலனால் நாம வந்து அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டங்கள் என்பதை வந்து பக்குவமாக உணரத் தொடங்குவான். அப்போ அவனுக்கு துக்கம் என்பது துக்கமாக கூட இருக்காது. அதுதான் மெயின். துக்கமே இல்லாம இருக்க முடியாது, துக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்ம வீட்டிலே யாராவது மரணித்து விட்டால் நமக்கு துக்கம் இருக்காதா? கண்டிப்பாக துக்கம் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஆத்மா நன்னிலை பெறட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகள் இல்லையா, இந்த வாழ்க்கையில நமக்கு அவங்க பந்தம் இல்லையா, கணவனாகவோ மனைவியாகவோ பிள்ளையாகவோ தாயாகவோ தந்தையாகவோ இல்லை தமைக்கையாகவோ இல்லை தனையனாகவோ எந்த ரூபத்திலோ நமக்கு இல்லையா, மனைவியாகவோ அப்படி நம்முடைய சம்பந்தங்கள் வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையில நமக்கு ஏற்படுத்தப்படுகின்றது இல்லையா. அது எல்லாம் நம்முடைய முந்தைய கர்ம பலனால் விளைந்த அதாவது விளைவுகள் தான். அந்த விளைவுகளை எல்லாம் நாம இந்த இடத்துல இப்ப சந்தித்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து நன்மை தீமைகள் இல்லையா, சுகம் துக்கம் இதெல்லாம் கலந்த சூழ்நிலைகளை தான் நாம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். காலையில ஒரு பொழுது ஏதோ சுகத்தை, அதாவது சுகம் என்று சொல்றதை விட சந்தோஷமான சூழ்நிலையை வந்து நம்மளால எதிர்கொண்டால் மத்தியானம் ஒரு துக்கமான ஒரு செய்தியையும் நாம எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இதை நாம தவிர்க்கவே முடியாது. இது அன்றாட வாழ்க்கையில் நிகழக்கூடிய, எவ்வாறு நாம காலையில எழுந்து குளிச்சு முடிச்சு நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் செயல்படுத்துகின்றோமோ அது போல அன்றாட வாழ்க்கையில் இதையெல்லாம் நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டிய பக்குவத்தை தான் நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சுகமும் துக்கமும் வந்து அதாவது நித்தியமானவை கிடையாது இந்த யுக உலகத்தில். இது சில காலம் நாம வந்து சந்திக்க வேண்டிய ஒன்று. அதை வந்து நாம எதிர்நோக்கி அதுல இருந்து நாம வந்து மேலும் வெளியே வரணும்னா எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளை வந்து நாம கண்டிப்பாக யாசிக்க வேண்டும். நாம எல்லாம் யாசகர்கள் தான். யால் பெக்கர்ஸ் ஒன்லி, அதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இறை அருளுக்காக நாம கண்டிப்பாக யாசிக்க வேண்டும். யாசித்துதான் பெற முடியும். அந்த யாசிப்பதற்கான ஒரு பக்குவம் எவ்வாறு வரும்னா பக்தியின் மூலமாகத்தான் நாம யாசிக்க முடியும். நாட் லைக் நார்மல் ஏதாவது தெருவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெக்கர்ஸ் மாதிரி கிடையாது. நாம வந்து பெரால் we need to pray God இல்லையா. அவருடைய கருணைக்காக நாம கண்டிப்பாக யாசிக்க வேண்டும். அவருடைய கடைக்கண் பார்வைக்காக நாம யாசிக்க வேண்டும். நாம் எவ்வளவு நாம ஜபங்கள் செய்கின்றோம், ஆனாலும் நாம ஜபங்களில் அவ்வளவு முன்னேற்றம் இல்லை. அதற்காக நாம் முன்னேற்றத்திற்காக பக்குவமான முறையில் எதை யாசிக்க வேண்டும் என்பதையும் நாம வந்து கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டும் இல்லையா. சோ பௌதிகத்தின் தரப்பில் நாம் என்றைக்கும் யாசிக்கவே கூடாது, யாசிக்க வேண்டியதும் கிடையாது. நாம் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்லும் பொழுது நம்முடைய பௌதீகத்தை வந்து பகவான் கண்டிப்பாக பார்த்து கொள்கிறார். அதனால் அதை பொருட்டு நாம வந்து கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. நம்முடைய கடமைகளை செவ்வனே செய்து இறை வழிபாட்டில் நம்மை நாம் ஈடுபடுத்தி கொண்டோம் என்றால் நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே அது சுகமா இருக்கலாம், அந்த சமயத்துல துக்கமாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் அது பிற்காலத்தில் நமக்கு பெரிய ஒரு நன்மைக்கான ஒரு பெரிய ஆபத்திலிருந்து நமக்கு அது ரட்சணை இல்லையா. விவசாயாத்மிக புத்தீர் ஏகே குருநந்தன பகுஷாக்கா. அதாவது பிற்காலத்துல நமக்கு வந்து பெரிய ஆபத்துல இருந்து நம்மளை வந்து ரட்சிக்கும் அந்த சிறியதான நம்ம பக்தி வந்து அந்த பக்தியை கொண்டு
பக்தியை பெருக்கிக் கொள்வது எவ்வாறு, ஸ்திரமாக பெருக்கிக் கொள்வது எவ்வாறு, நிலைத்து இருக்க வேண்டும், எப்பொழுதும் பகவான் மீது பிரேமையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இப்படிப்பட்ட விஷயங்களுக்கு தான் பகவான்கிட்ட நாம வந்து அவருடைய கடைக்கண் பார்வைக்காகவோ இல்லை கருணைக்காகவோ நாம் யாசிக்க வேண்டும். வேற எதையுமே நம்ம பகவான்கிட்ட கேட்க வேண்டியதே கிடையாது. மீத இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே பகவான் பார்த்துப்பார். நாம கடமையை மட்டும் வெறுமனே வந்து நிமித்த மாத்திரமே நம்ம செயல்படணும். மார்க்கத்தை அவரை காட்டும்படி நாம் வேண்டிக் கொண்டால் அந்த நல் மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. ஓகே, சோ காமம் பவ ஸ்வ பிரஜனைர் நிரயேஷு நா சதாச் சேதோ அலிவத் யதுநீதே பதயோ ரமேதஹ வாஷானஸ் துளசிவத் எதிதேங்கரி சோபாக பூர்யேததே குண கணைர் எதிகர்ண ரந்தரக. காமம் அதாவது தகுதி உள்ள வரைக்கும், பவ பிறப்பு, ஸ்வ பிருஜனை எங்களது பாவச் செயல்களினால், அதாவது இப்பொழுது அவர்களும் உணர்கின்றார்கள். ஏனென்றால் ஜெயா விஜயா இருவருமே அவர்களும் மோட்சம் பெற்ற ஆத்மாக்கள் தானே, பகவானுக்கு தூய பக்தர்கள் தானே. சோ அவர்கள் என்னதான் தவறு இழைத்திருந்தாலும் ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டிஸ் என்ன? சோ அதாவது புல்லை விட அவன் வந்து மேன்மையானவனாக இருக்க வேண்டும். தன்னை மிதித்தாலும் புல் வந்து எழுந்து நிற்கும். தன்னை மிதித்து விட்டானே என்பதற்காக அது அவ்வாறே வந்து பணிந்தே இருக்காது. எழுந்து மீண்டும் வந்து நிற்கக்கூடிய அந்த பிரயத்னம் செய்து எழுந்து நிற்கும் இல்லையா? திரிநாதபி சுனீச்சேனா தரோரபி சகிஷ்ணுனா அமானீனமானதேனா கீர்த்தனியா சதா ஹரி. அதனால நம்ம வந்து இந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய புல்லை விட நம்ம வந்து அதாவது அந்த அளவுக்கு ஹம்பிள்னஸை வந்து வளர்த்து கொள்ளணும். தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி. நீங்க தெய்வீகமான குவாலிட்டிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி அந்த ஹியூமிலியேஷன் தான் வரும். உங்களுக்கு ஹம்பிள்னஸ், ஹியூமிலியேஷன் இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? சோ நமக்கு எவ்வளவுதான் அவமானம் நேர்ந்தாலும் கூட நாம வந்து கோபப்படவே கூடாது. அதுதான் வந்து நமக்கு நிகழும்போது அதை கோபப்படவே கூடாது. அடுத்த இன்னொரு பக்தருக்கோ பகவானுக்கோ நிகழ்ந்தால் கண்டிப்பாக நாம வந்து கோபப்படணும். தட் இஸ் ரைட். ஆனா நமக்கு அவமானம் ஏற்பட்டு விட்டதே, உள்ள விடலையே அப்படின்னு அவங்கள வந்து சபிக்க அந்த செயலை நாம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. தாத் இருக்கட்டும், சேத மனங்கள் அலிவத் வண்டுகளை போன்று எது இருந்தால் நோ இருக்கலாம், தே உமது பதையோ உமது தாமரை திருவடிகளிடத்து ரமேத ஈடுபட்டிருத்தல் வாசக வார்த்தைகள் சா மேலும் நா எமது துளசி இலைகளை போன்று எதி இருப்பது போல் தே உமது அங்கரி உமது தாமரை திருவடிகளிடத்து சோபா அழகு பெறுகின்றன பூரியேத நிரப்பப்படுதல் தே உமது குணகனை உன்னத குணங்களினால் எதி இருப்பது போல் கர்ண ரந்தரக செவியின் துளைகள். இந்த இடத்துல அவர்கள் வந்து பகவானுக்கு வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறார்கள். பகவானே நான் உம்மை வணங்குகின்றோம். நீர் எங்களை எந்தவித நரக நிலை உடைய வாழ்க்கையில் பிறக்க செய்தாலும் எங்கள் இதயங்களிலும் மனங்களிலும் அது திருவடி தாமரைகளின் தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு இருக்கும் வரை எமது வார்த்தைகள் உமது செயற்கரிய செயல்களை பேசுவதனால் துளசி இலைகள் உமது திருவடி தாமரைகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் பொழுது எவ்வாறு எழில் பெறுகின்றனவோ அது போல அழகு செய்யப்படுகின்றன அப்படின்னா தாங்கள் இழைத்தது தவறு என்பதை அவர்களும் உணர்ந்தார்கள். சோ ஜெயா விஜயன் ஒரு தவறு இழைத்தால் இந்த 4 குமாரர்களும் இன்னொரு தவறை இழைத்தார்கள் இல்லையா? பொறுமையற்று அவர்கள் வந்து பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு வந்து வழி விடவில்லையே என்ற கோபம் கொண்டு, கோபம் அஜ்ஞானத்தினுடைய அதாவது சுபாவம், அதாவது அதுதான் வெளிப்பாடை. கோபத்தை நாம் குரோதம் அதனுடைய தம்பி தான். குரோதம் சாரி இந்த ஏதாவது ஒரு செயல், ஆசை என்பது உண்டு. எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் வந்து ஆசை இல்லையா? அதனுடைய தம்பிதான் வந்து கோபம். சோ குரோதம் என்பது. அதனால ஆசையை வந்து நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்றால் கோபம் என்பது வருகின்றது. அப்படி இவர்கள் பகவானை சேவிக்கணுன்றதுக்கான மார்க்கத்தை அவன் வழிவிடவில்லை என்றதால் இவர்களுக்கும் கோபம் வந்து எஸ் கோபம் வரணும். ஆனால் இந்த அளவுக்கு வந்து எதற்காக வரணும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும். சோ நமக்கு அனுமதி கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக நாம கோபப்படுவது என்பது தவறு. சோ எங்களது இதயங்களிலும் மனங்களிலும் இல்லையா, ஹிருதயம் மற்றும் மனங்களிலும் உமது திருவடி தாமரைகளின் தொண்டில் அவங்க மனதளவிலே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து கொண்டிருப்பவர்கள்.
அதை அப்படியே அவ்வாறே வந்து அவர்கள் வந்து மீண்டும் அதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணணுன்றதுக்காக கேட்கிறாங்க. உமது திருவடி தாமரைகளின் தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருக்கும் வரை எமது வார்த்தைகள், அதாவது அவர்கள் பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை வந்து சூட்டுகிறார்கள், அவருடைய நாமங்களை ஜெபிக்கிறார்கள். அவை அனைத்துமே வந்து துளசி இலைகள் எவ்வாறு பகவான் திருப்பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பிக்கும் பொழுது அழகாக தோன்றுகின்றதோ இல்லையா, அது போல அவருடைய அந்த பிரார்த்தனைகளும் அவருடைய திருவடிகளை சேரும் பொழுது அழகு செய்யும் என்பதை இந்த இடத்துல வந்து எடுத்து வைக்கிறார். மேலும் எமது செவிகளோ, அதாவது இந்த 4 குமார்கள் செவிகளோ எப்பொழுதும் உமது உன்னத குணங்களின் பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றன. அதாவது பகவானுடைய உன்னதமான செயல்கள், லீலைகள், இவற்றை பற்றியான பாடல்களை வந்து எப்பொழுதுமே வந்து கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து இந்த 4 குமாரர்களுக்கு கிடைத்ததாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறாங்க. 4 குமாரர்களும் இப்பொழுது தமது பணிவான வணக்கங்களை முழுமுதற் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் பகவானின் மற்ற 2 பக்தர்களை அவர்கள் சபித்ததே, செருக்குடன் சபித்ததே இதன் காரணமாகும். கோபம் எதனால வரும்னா இந்த அஜ்ஞானம் மற்றும் அகங்காரம். நாம நினைச்சது நடக்கணும்ன்றது அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு. அதை அடைய முடியவில்லை என்றால் அது வந்து அஜ்ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடு இல்லையா? ஏனென்றால் அவர்கள் பகவானின் மற்ற 2 பக்தர்களையும் செருக்குடன் சபித்ததே இதற்கு காரணமாகும். ஜெயன் மற்றும் விஜயன் என்னும் 2 வாயிற்காவலர்களும் அவர்களை வைகுண்ட லோகத்தில் நுழைவிட அது தடுத்திருந்ததன் மூலம் குற்றவாளிகளே ஆவர். அவர்களிடம் தவறுதான், ஆனால் அதற்கு தண்டனை வேறு இருக்கலாம் இல்லையா? ஆனால் அவர்களை வந்து இந்த உலகத்திலே அந்த உலகத்திலே இல்லாத நிலையை வந்து அவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள். பகவானுடைய திருத்தொண்டு செய்வதற்கு அவர்களுக்கு அங்கே தடையும் விதிக்கப்பட்டு விட்டது இல்லையா, அந்த சாபத்தினால். ஆயினும் வைணவர்களான 4 குமாரர்களும் ஆத்திரத்தினால் அவர்களை சபித்திருக்க கூடாது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பகவானின் பக்தர்களை சபிப்பதின் மூலம் தாம் தவறு செய்து விட்டோம் என்பதை 4வரும் உணர்ந்தனர். அதனாலேயே அவர்கள் பகவானுக்கு செய்த பிரார்த்தனைகளில் நரகத்தில் வாழும் வாழ்க்கை நிலை தங்களுக்கு ஏற்பட்டாலும் பரவாயில்லை இல்லையா, ஆனாலும் எப்பொழுதும் உங்களை வந்து மனதளவிலும் இல்லையா. அதாவது மேலும் இந்த 3 விதமான நிலைகள், மனது இந்த இடத்துல வருது இல்லையா, ஓகே பார்க்கலாம். 3 விதமான நிலைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படு. காயம், நரக, மனது மற்றும் வந்து இன்னும் ஒன்று மனம், வாக்கு, காயம். மனம், வாக்கு, அதாவது செயல். காயம் என்றால் செயல், நாம செய்யக்கூடிய செயல் இல்லையா, அது எங்க இருக்கு? மனம், வாக்கு, செயல். அதாவது மனசளவிலும் சப்தத்திலும் இல்லையா, அவர்களுடைய செயல்களை வெளிப்பாடிலுமே வந்து அவர் வந்து பகவானை சேவிக்கணும், நரகத்தில் இருந்தாலும் பகவானை சேவிக்கணும் என்ற பிரார்த்தனைகளை அவர்கள் வைக்கிறார்கள். அதனாலே அவர்கள் பகவானுக்கு செய்த பிரார்த்தனைகள் நரகத்தில் வாழும் வாழ்க்கை நிலை தங்களுக்கு ஏற்பட்டாலும் கூட தமது மனம் பகவான் நாராயணரின் திருவடி தாமரைகளுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டின் ஈடுபாட்டில் இருந்து அவர்கள் ஒரு நாளும் மாற்றம் அடையக்கூடாது என்று என்கின்றனர். அப்படின்னா அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன். இதேதான் நம்ம வந்து நினைக்கணும். நம்மளுக்கு பகவான் மோட்சம் கொடுக்கணும், நம்ம பக்தியில ஆரம்ப கட்ட காலத்துல நம்ம கண்டிப்பா ஒரு இலக்கு வேணும் என்பதற்காக நம்ம மோட்சத்தை இலக்காக வைக்கிறோம். ஆனா அதே பக்தியில் வந்து நாம முழுமையாக ஈடுபட்டு அந்த ருச்சியை நாம வந்து அதை ஸ்பரிசிக்கும் பொழுது இல்லையா, அது அப்போ நமக்கு என்ன ஏற்படணும், மோட்சத்தை பத்தி கூட நம்ம பெருசா கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. நரகத்திற்கு அமிச்சாலும் பகவானை சேவிக்கக்கூடிய மனசை கொடுத்தால் அதுவே போதும். சதா சர்வகாலம் பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த மனசை கொடுத்தாலே அந்த நரகமா இருந்தாலும் அதை நம்முடைய மனதுக்கு வந்து சொர்க்கமாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். பகவானின் தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடும் நிலை எய்திய பிறகு பகவானின் பக்தர்கள் எந்தவித வாழ்க்கை நிலையினை கண்டு அஞ்சுவதும் கிடையாது. பிற வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கு ஈடுபாடும் இருக்காது. 2 நிலைகளுமே உண்டு. வேற ஏதாவது ஒரு வாழ்க்கையை அவங்களுக்கு அமையினாலும் அதன் மீது அவர்களுக்கு வந்து அதாவது ஈடுபாடு இருக்கவே இருக்காது. வேற வாழ்க்கை கொடுத்து விட்டா பகவானை நாம மறந்து விடுவோமோ, அப்படிப்பட்ட ஒரு பயமும் அவர்களுக்கு கிடையாது. சதா சர்வகாலமும் எப்பொழுதும் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அத்தகைய பாக்கியத்தை மட்டுமே அவர்கள் பெறக்கூடும் என்பதை ரொம்ப உறுதி கொண்டு அவர்கள் இருப்பார்கள். அதனால பயம் என்பது இருக்காது. நாராயண பர அல்லது முழுமுதற் கடவுளான நாராயணனின் அந்த பக்தர்கள்
நா குதக்ஷண பிப்யதி. சோ பாகவதம் 6வது கேண்டோ 17வது ஸ்லோகம் 28வது தொடர் இல்லையா, அந்த பதத்தில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்கள் நரகத்திற்கு செல்வதற்கு கூட அஞ்சவில்லை. எங்க சென்றாலும் பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்வதற்கான பாக்கியம் கிடைத்தால் போரும். அது ஒன்றுதான் அவர்கள் பிரார்த்தனை. பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருப்பதே அதற்கு காரணம் ஆகும். ஏன்னா அவர்கள் இத்தகைய ஒரு எண்ணத்தை அவர்கள் வளர்த்துக் கொள்வதற்கான மூல காரணம் என்ன? எப்பொழுதும் சதா சர்வகாலமும் பகவானிடத்தில் அவர்கள் தூய தொண்டை வந்து மேற்கொள்கிறார்கள். மேலும் ஆதலினால் உலக வாழ்வில் சொர்க்கமோ நரகமோ இரண்டுமே அவர்கள் ஒன்றுதான். ஒரு நிலையை அடைந்த பிறகு, அந்த ஸ்திரமான நிலையை அடைந்த பிறகு இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து நமக்கு நன்மைகளும் தீமைகளும் இல்லையா, சுகம் துக்கம் எல்லாம் கலந்து வந்துட்டேதான் இருக்கும். ஆனா அதை பற்றி எல்லாம் அந்த யோக நிலையில் நிலை பெற்றவர்கள் வந்து பெரிதுபடுத்தவே மாட்டார்கள். சுகம் இருந்தாலும் ஒரே மாதிரிதான் இருப்பாங்க, துக்கம் இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து துவண்டும் செல்ல மாட்டார்கள். மேலும் ஆகையினால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு சொர்க்கம் நரகம் என்ற பேதம் எல்லாம் கிடையாது. நோ டிஸ்கிரிமினேஷன். லோகாயவாதிகள் மட்டுமே ஒன்று மற்றொன்று என்று தீர்வு செய்கின்றனர். இது சொர்க்கம் இது நரகம் அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து இந்த உலகாயுதத்துல ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு தான். ஆனா அந்த நிலையை கடந்த தொண்டருக்கு வந்து அது கிடையாது. இந்த 4 பக்தர்களும் பகவானுக்கு செய்த பிரார்த்தனைகளை தாங்கள் பக்தர்களை சபித்ததால் நரகத்திற்கு போக வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டாலும் கூட தாங்கள் பகவானின் பக்தி தொண்டினை ஒரு நாளும் மறவாதிருக்கக்கூடிய வரத்தை வந்து வேண்டுகின்றனர் இல்லையா. பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டானது இல்லையா, அவருடைய தொண்டு மனதளவிலையும் இல்லையா, செயலிலும் அதே மாதிரி பேசக்கூடிய வார்த்தைகளிலுமே வந்து கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். தங்களது வார்த்தைகள் பரமபுருஷ பகவானின் பெருமைகளை எப்பொழுதும் போற்றி புகழ்வதிலே வந்து ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றனர். ஒருவன் ஆடை அலங்காரங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டு இல்லையா பேசலாம். எல்லாமே ஒரு ஆர்டிபிஷியல் தான் இது இல்லையா. மேலும் ஒருவர் இலக்கண சுத்தமாகவும் பர்ஃபெக்ட்னஸ் இன் சான்ஸ்கிரிட் இல்லையா, சோ அதெல்லாமே கரெக்டா சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க வாழ்க்கையில அங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு பதத்திற்கான இதையும் வந்து அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஏற்று நடக்க மாட்டார்கள். அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லையா, வெறுமனை கல்வியாலையும். அதனால நம்முடைய அதாவது சமுதாயத்தை வந்து நன்னிலைப்படுத்தவே முடியாது. ஒவ்வொருத்தருமே இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல என்ன நம்மளால முடியுமோ உசிதமான தர்மத்தை நாம இந்த உலகாயுத செயல்களில் நாம கண்டிப்பா பின்பற்றலாம். ஆனால் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நம்முடைய செயல்கள் என்ன, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், இல்லையா, நான் யார், என்னுடைய கர்த்தவியம் என்ன, இதெல்லாம் நாம் வந்து என்னுடைய கடமை என்ன என்பதெல்லாம் நாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். நான் ஒரு ஆன்மா, என்னுடைய நித்தியமான கடமை திருத்தொண்டு புரியறதுதான் என்பதை முதலில் புரிந்தார்கள் என்றால் அது எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் இல்லையா, எப்படி செய்ய வேண்டும், இது எல்லாமே எப்பொழுது செய்ய வேண்டும், இந்த மாதிரி என்னென்ன செய்ய வேண்டும், இத்தனை கொஸ்டின்ஸும் நம்ம மனசுல எழும் இல்லையா. திருத்தொண்டு என்பது அநேக தொண்டுகள் இருக்கின்றது. அதுல நமக்கு எது விருப்பமா இருக்கோ அந்த தொண்டை நாம ஏற்றுக்கொண்டு செய்யலாம். ஆனால் அதுல ஈடுபாடு என்பது இருக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஈடுபாடற்ற பக்தி தொண்டு என்றைக்குமே நற்பலனை வழங்காது. மேலும் ஒருவன் அணி அலங்காரத்துடனும் எதுகை மோனைகளுடன் பேசலாம், அல்லது ஒரு இலக்கண சுத்தமாக பேசுவதில் வந்து திறமையுடையவராக இருக்கலாம். ஆயினும் ஒருவனது வார்த்தை பகவானின் பெருமைகளை போற்றுவதில் ஈடுபட்டிருக்கவில்லை என்றால் நாம் அநேக செயல்கள் வந்து செயல்கின்றோம். வீட்லயும் சரி ஆபீஸ்லயும் சரி அநேக விதமான செயல்களில் நாம ஈடுபட்டிருப்போம். ஆனால் அதுல வந்து பகவானை மையமாக வைத்து நாம அதாவது பெருமைகளை ஒருவனது வார்த்தை பகவானின் பெருமைகளை போற்றுவதில் ஈடுபட்டிருக்கவில்லை என்றால் நாட் குளோரிஃபைங் த சுப்ரீம் பர்சன், அவற்றில் சுவையுமே இருக்காது, அவற்றால் அவனுக்கு பயனும் இருக்காது. அப்படின்னா we should do everything as a God centric அப்படிங்கறத வந்து எஸ் நாம வெறுமனே கடமையை செய்து பலனெல்லாம் அவர் பாதங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அவற்றால் பயனும் இருக்காது. இங்க துளசி இலைகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா. துளசி இலையானது மருத்துவ குணம் கொண்டதுதான், அல்லது நோய் கிருமிகளை அழிப்பது போன்ற நோக்கில் மிகவும் பயனுடையதாகும். அது புனிதமானதாக கருதப்படுவது எப்பொழுது பகவான திருப்பாதங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கும் பொழுதுதான். அதாவது எந்த ஒரு பூஜை புனஸ்காரங்களும் வித்தவுட் துளசி கண்டிப்பா நம்மளால நிறைவு. அது தேவர்களை செய்யறதா இருந்தா கூட வித்தவுட் துளசி நாம கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. முன்னோர்களுக்கு படையல் செய்தாலும் கூட அங்கேயும் துளசி தளம் என்பது
மிக மிக முக்கியமானது. மேலும் ஆயினும் அது பகவானின் திருவடி தாமரைக்கு அர்ப்பணிக்கப்படவில்லை என்றால் அதற்கு இத்தனை மகத்துவம் வந்து இருக்காது இல்லையா? இது போல ஒருவன் லோகாயுதவாதி பாராட்டும்படி அணி அலங்காரத்தோடு இலக்கண சுத்தமாகவும் நாம் பேசலாம். ஆனால் அணி என்பது நம்ம இந்த அணிகள் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம்ல, வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி, இந்த மாதிரி அணி எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் சின்ன வயசுல இல்லையா? அந்த இதுதான் அணி. அணி என்றால் நம்ம வந்து ஒரு கூட்டணி கிடையாது. ஸோ இங்க வந்து அணி என்பது எந்த மாதிரி ஜுவல்ஸ் மாதாஜி, அணிகலன்கள். அந்த செய்யுளுக்கு அது வந்து ஒரு அழகை கொடுக்கக்கூடிய அணிகலன்கள் போன்றது. எஸ் எஸ் இது போலதான் ஒருவன் உலகாயுதவாதி பாராட்டும் போது அணி அலங்காரத்தோடவும் இலக்கண சுத்தமாகவும், இப்ப வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப அழகா எதுகை மோனையோட இல்லையா? மேலும் எந்த அணியை சார்ந்ததுன்றதெல்லாம் கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அணி என்பது அந்த இடத்துல வந்து ஹவு ஆக்சுவலி அந்த பதத்தை நாம எடுத்துட்டு போறோம் அப்படிங்கிறது. ஒரு கவிதையை வந்து எவ்வாறு எடுத்து சொல்றோம், இலக்கிய தமிழ்ல வந்து நம்ம செய்யுள் விதத்துல எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா? அந்த செய்யுள் விதத்துல வரும்போது அதுல எந்த அணியோட அந்த செய்யுள் வந்து ஏற்றப்பட்டிருக்குன்றதும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா படிச்சிருக்கோம். அது போலதான் இந்த இடத்துல. சோ பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை நம்ம பாடும் பொழுது அந்த எதுகை மோனையோடையும் எல்லாமே நம்ம செய்யலாம். ஆனா அதுல மனதுல ஈடுபாடு இல்லாம, வாக்குல வந்து பக்தி இல்லாம, செயலில் வந்து அதை நம்மளால வெளிப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் அது வெறுமனே வந்து அதாவது ஒரு செய்யுள் தானே தவிர பக்தி கிடையாது. மேலும் செவியில் துளை மிகவும் சிறியது, ஒரு முக்கியமற்ற ஒளியினால் அது நிரப்பப்படும். எவ்வாறு செவிகள் உயர்ந்த ஒளி அது பகவானின் பெருமைகளை பெறக்கூடும்? இதற்கு பதில் செவியின் துளைகள் வானத்தை போன்றவையாகும். அதாவது விரிந்தது. வானத்தை நம்மளால நிரப்ப முடியுமா? அது போலதான் செவிகளையும் நாம 100% நிரப்ப முடியாது. கேட்டுக்கொண்டே இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் டிஸ்ட்ராக்ஷன், இன்னொரு பக்கம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லையா? 4 பேர் பேசுறாங்கன்னா கூட 4 விதமான செய்திகள் எல்லாம் நம்ம செவிகளுக்குள்ள விழுந்துதான் இருக்கும் இல்லையா? இப்ப நம்ம வீட்டுல உட்காந்து வாசிச்சுட்டு இருக்கோம், வெளியில வந்து ரேடியோ ஏதோ கத்தின்னு இருக்கு, வீட்டுல அம்மா ஏதோ அழைச்சின்னு இருக்கா, இங்க தம்பி ஏதோ பாடம் படிச்சுட்டு இருக்கான். இத்தனையுமே நமக்கு வந்து அட் அ டைம் நம்ம செவிக்கு விழுந்துன்னு தான் இருக்கும். அவ்வளவு பறந்தது இந்த செவியும் கூட, வானத்தை போல. அது போல செவியின் குணம் என்னவென்றால் குணாதிசயம். ஒருவன் பல்வேறு விதமான ஒலி அதிர்வுகள் மழை போல பெய்தாலும் இல்லையா, வெளியில மியூசிக் அது ஒரு ஒலி, அம்மா வந்து அழைக்கிறது ஒரு ஒலி, தம்பி வாசிக்க கூடியது ஒலி, நாம இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றது ஒரு ஒலி, இப்படி 4 புறங்களில் இருந்தும் நமக்கு ஒலி அதிர்வுகள் என்பது நம்மளை சேருகின்றது. நாம் இதெல்லாம் தேடி போகல, அதெல்லாம் நம்மள தானா தேடிட்டு வர்றது. அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணிதான் ஆகணும் இல்லையா? அது போல மழை போல பெய்தாலும் செவிகள் மேலும் மேலும் அதிர்வுகளை பெறுவதற்குரிய திறனுடையதாகும். சோ செவிக்கு அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி உண்டு. சோ பகவானின் பெருமைகளை தொடர்ந்து கேட்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றால் ஒரு பக்தன் நரகத்திற்கு செல்வதற்கு கூட அஞ்சுவது கிடையாது. இதுவே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஓதுவதினுடைய பயனாகும். ஒருவன் எந்நிலை வேண்டும் என்றாலும் வைக்கப்படலாம் இல்லையா? இன்னைக்கு நாம இங்க இப்படி இருக்கோம், நாளைக்கு எந்நிலையில் இருப்போம் அப்படிங்கிறது நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. அது என்ன நிலை ஆனாலும் பகவானுடைய திருநாமங்களை நம்மளால கண்டிப்பா சொல்ல முடியும். அதனால் கடவுள் அவனுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா என்ற ஓதுவதற்கு தனிச்சிறப்பினை அளித்திருக்கிறார். ஒருவன் எந்த விதமான வாழ்க்கை நிலையில் தொடர்ந்து ஓதிக்கொண்டிருந்தாலும் இருந்தான் என்றால் அவன் வாழ்க்கையில் துக்கம் என்பதை அவன் அடையப்படுவது கிடையாது. அப்படின்னா துக்கம் இருந்தாலும் அது துக்கமாக இருக்காது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. டோன்ட் மியூட். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஜானகிராமன் பிரபு நீங்க வாசிங்க. பிராதுஷரத் சகரத் யத் இதம் புருஹுத ரூபம் தேனே நிவர்த்திம் அவாபுர் அலம் ருசோ நகஹ தஸ்மாயிதம் பகவதே நமஹித் விதேமஹ யோ அதாத்மானம் துரதயோ பகவான் பிரதீதஹ. எஸ், வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 50 பதம் 50. பிராதிஸ்தர யத் இதம்
புருஹித தூபம் தேனேச நிர்விருதம் அவாபுர் அலம் திரிசோனஹ தஸ்மாஹிதம் பகவதே நம இத் வேதமா யோ நாத்மனாம் துருதயோ பகவான் பிரீதிதா பிரீதிஸ்தல நீர் வெளிப்படுத்தியிருக்கும் எது இதம் இது புருஷூத ஓ சிறந்த வழிபடுபவரே ரூபம் நித்திய வடிவம் தேன அந்த வடிவத்தினால் ஈச ஓ பகவானே நிர்விரதம் திருப்தி அவாபு எய்தினோம் அலம் மிகவும் திருச பார்வை நா எமது தஸ்மை அவருக்கு இதம் இந்த பகவதே முழுமுதற் கடவுளுக்கு நாம் வந்தனங்கள் இது இத் மட்டும் விதேமா அர்ப்பணிக்க விடுவீராக யார் அனாத்மனம் மதிக்குறையுடையோர் துருதைய காண முடியாது பகவான் முழுமுதற் கடவுள் பிரீதித எம்மால் தரிசிக்கப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ வணக்கத்துக்குரிய பகவானே, ஆகையினால் நாங்கள் எமது மரியாதைக்குரிய மந்திரங்களை நீர் எங்கள் முன் மிகவும் அன்புடன் வெளிப்படுத்தியிருக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் நித்திய வடிவத்திற்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். உமது மிக உயர்ந்த நித்திய வடிவத்தினை அறிவற்ற மூடர்களினால் காண இயலாது. ஆயினும் நாங்கள் எமது மனதாலும் பார்வையாலும் அதனை தரிசிப்பதில் மிகுந்த மனநிறைவு அடைகிறோம். பொருளுரை. இந்நான்கு முனிவர்களும் தங்களது ஆன்மீக வாழ்வின் ஆரம்பத்தில் அருவவாதிகளாகவே இருந்தனர். அவர்களது தந்தையும் ஆன்மீக குருவுமான பிரம்மதேவரின் கருணையால் அவர்கள் பகவானின் என்றும் அழியாத ஆன்மீக வடிவத்தினை உணர்ந்து கொண்டனர். அதனால் முற்றிலும் திருப்தி அடைந்தனர். அதாவது அருவ பிரம்மம் அல்லது உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவை விரும்பும் உயர்ந்த ஞானிகள் கூட அதில் முழு திருப்தி அடையாது மேலும் அதிக நாட்டமுடையவர்களாகவே இருக்கின்றனர். அவர்களது மனத்தளவில் திருப்தி அடைந்த போதிலும் அவர்களின் விழிகள் மேலும் மேலும் நாடுகின்றன. இம்மனிதர்கள் முழுமுதற் கடவுளை உணரும் நிலை பெற்றவுடன் அவர்கள் எல்லா விதங்களிலும் திருப்தி அடைகின்றனர். இதனையே அவர்கள் பக்தர்களாக மாறி பகவானின் வடிவத்தை தொடர்ந்து காண விரும்புகின்றனர் என்று கூறலாம். இதனையே பிரம்ம சமிதை தனது விழிகளில் அன்பு என்னும் மை தடவி கிருஷ்ணரின் மீது உள்ள அன்பில் வளர்ச்சியடைந்த ஒருவன் பகவானின் என்றும் அழியாத வடிவத்தினை தொடர்ந்து காண்கிறான் என்று உறுதி செய்கிறது. இது தொடர்பாக பயன்படுத்தியிருக்கும் வார்த்தையான அனாத்மனாம் என்பது தங்கள் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தாது யூத்தினால் பகவானுடன் நித்திய வடிவத்தினை கண்டு இன்புறும் பாக்கியம் பெறுவதில்லை. யுகத்தினாலா என்னன்னு தெரியல. அது அருவவாதி யோகிகளுக்கும் பகவான் எப்பொழுதும் யோக மாயை என்னும் திரையினால் மூடப்பட்டிருக்கிறார். பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணர் இப்பூமியில் தோன்றிய பொழுது அவர் எல்லோராலும் பார்க்கப்பட்டார். ஆனால் அருவவாதிகளும் யோகிகளும் அவரை காண முடியவில்லை. காரணம் அவர்களிடம் பக்தியுடைய பார்வை இல்லாமையே என்று கூறுகிறது. அருவவாதிகள் மற்றும் யோகிகளின் கொள்கை என்னவென்றால் பகவான் உருவமற்றவராக இருந்த போதிலும் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தை மாயையுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது எடுக்கிறதா என்பதாகும். அருவவாதிகள் மற்றும் யோகிகளின் இக்கருத்தே அவர்களை முழுமுதற் கடவுளை அவர் இருக்கின்ற நிலையிலேயே காண விடாது தடுக்கின்றது. ஆகையினால் பகவான் இது போன்ற பக்தர் அல்லாதாரின் விழிகளுக்கு எட்டாத தூரத்திலேயே எப்பொழுதும் இருக்கிறார். இந்நான்கு குமாரர்களும் பகவானிடத்து மிகுந்த கட்டுப்பாடுடையோராகி தங்களது மரியாதைக்குரிய வந்தனைகளை அவருக்கு மேலும் மேலும் சமர்ப்பித்தனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டத்தின் கடவுளின் பரலோக வர்ணனைகள் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 15வது அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவேறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அருவவாதிகள் மற்றும் யோகிகளின் இக்கருத்தே அவர்களை முழுமுதற் கடவுளை அவர் இருக்கின்ற நிலையிலேயே காண விடாது தடுக்கின்றது. இந்த கருத்து நம்ம எப்படி ஆழ்ந்து சிந்திக்கணும்னா, பகவான் யாருக்குமே இதை செய்யக்கூடாது அது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. அதாவது அவர் ஒன்னும் அப்ரூவ் பண்றதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்குறார் இல்லையா? இப்ப பகவான் அரூபம் என்றால் ஓகே, நீ இதைதான் உணர்ந்திருக்கின்றாய் என்றால் நீ அதையே ஏற்றுக்கொள் அப்படிங்கிற அந்த
உள்ளுக்குள்ள இருந்து அவருக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை தான் கொடுக்கிறார். சோ அதனால விதை நாம் எந்த மாதிரி விதையை நமக்குள்ள விதைக்கணும்னா, அதாவது உன்னதமான நிலையை வந்து அவரை பற்றி உணர்வதற்காக நமக்கு அந்த விதையைத்தான் நாம் விதைக்கணும். அதை விடுத்துட்டு நம்முடைய யூகங்களினாலும், நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த யூகம் என்பது அதாவது நம்முடைய கற்பனையால, நம்ம அறிவுக்கு எட்டினதுனால எந்த அளவுக்கு எட்டுகின்றதோ அதற்கேற்றவாறு நாம புரிதலை வந்து மேற்கொள்கின்றோம். ஸோ அருவவாதிகளும் சரி, யோகிகளும் சரி, ஒன்று அரூபம் மேலும் பரமாத்மா, இந்த இரண்டுமே வந்து முழுமையான உணர்வு கிடையாது. பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முழு உணர்வு கிடையவே கிடையாது. பகவான் நிலையை வந்து புரிந்து கொள்வதுதான் உண்மையான நிலை, அந்த பூர்ணத்தினுடைய அந்த பரம்பரையுடைய உண்மையான நிலை. ஸோ ஒருவருடைய முயற்சி வந்து அரூபம், அடுத்து வந்து 4 கிலோடைய பரமாத்மா அல்லது பகவான் என்று வரும்பொழுது அவர்கள் எதை வந்து மேன்மையாக இட்டு செல்கிறார்களோ அந்த மார்க்கத்தை பகவான் வந்து அவர்களுக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறார். அதனாலதான் அவங்களால வந்து பகவானுடைய இன்னொரு நிலையை வந்து உணரக்கூடிய பக்குவம் என்பது அவர்களுக்கு கிடையாது. சோ நாம் எதை உணர்கின்றோமோ, எவ்வாறு உணர்கின்றோமோ அதை பகவான் வந்து நமக்கு அருள் பாலிக்கிறார். ஏன்னா ஒவ்வொரு செயலுக்குமே வந்து அவருடைய அப்ரூவல் இல்லாம நாம செய்யறதே கிடையாது. அதனால இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கருத்து என்ன சொல்லுகின்றது? காண விடாது தடுக்கின்றது என்றால் அவர்களுடைய உணர்வினால் தான் அவர்களால வந்து மேலும் முயற்சி செய்ய முடியவில்லை. இன்னும் என்ன நிலை இருக்கின்றது என்பதை அவர்கள் ஆராயாமலே அவர்களுடைய கருத்தை இதுதான் ரைட் அப்படின்னு அவங்களுடைய அந்த நிலையிலேயே அவர்கள் நின்று விடுகிறார்கள். ஒருவருடைய வளர்ச்சி எப்பவுமே எதிர்நீச்சல் போடுறது, வரக்கூடிய தடைகளை எல்லாம் எதிர்த்து நின்று அதை வந்து வெற்றி கொள்ளணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம், இப்படி அந்த பாதையில் செல்லும் பொழுது அநேக அதாவது பாடங்கள் வாழ்க்கையில வந்து அவர்கள் வந்து கற்றுக்கொள்வார்கள். அதை தட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங் இல்லையா? அந்த பாடங்களை வந்து அவர்கள் உபயோகப்படுத்தி மேன்மேலும் அவருடைய புத்தியையும் அவர்கள் வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்வார்கள். அப்படிதான் வந்து ஒரு பக்தன் ஆக முடியும் இல்லையா? வெறுமனை கர்மம், வெறுமனை ஞானம் இல்லையா, வெறுமனை அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியில தியான பயிற்சி, இத 3 மட்டுமே செய்தாலும் மக்கள் தொண்டு மகேசன் தொண்டு நினைச்சிட்டு நான் நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல இருக்கேன்னு நினைச்சுட்டு நான் வந்து எனக்கு இருக்கிறது எல்லாமே கம்யூனிசம், சோசியலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே நான் வழங்கி விட்டு சென்றேன் என்றால், எஸ் அதுவும் வந்து ஒரு புண்ணிய காரியம்தான், யாரும் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் அதுல வந்து நாம எங்கே கடவுளை மையமாக வைத்து செய்கின்றோம்? கிடையவே கிடையாது. அப்ப நம்முடைய நம்முடைய ஞான அறிவுக்கு, ஞானம் கூட கிடையாது, அறிவுக்கு எட்டின அளவுக்கு நாம் எதை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு நாம் செயல்படுத்துகின்றோமோ அதற்கேற்ற பலன்களை பகவான் நமக்கு அருள் பாலிக்கிறார். அதனால சோசியலிசம், கம்யூனிசம் இது எல்லாமே வந்து இந்த பௌதீகத்தினுடைய நன்மைகளுக்காக மட்டும்தான் ஆற்றப்படுவதே வழிய இறை தொண்டை எண்ணிக்கொண்டு நாம் அதை இந்த உலகாயுத செயல்களில் நாம் ஈடுபடுவது கிடையாது என்பதை நாம உணர வேண்டும். மக்கள் தொண்டு, மகேஷன் தொண்டு கண்டிப்பாக ஆகாது. அந்த தொண்டு இந்த பௌதீக தொண்டாகும். அந்த தொண்டினுடைய பலனை நாம கண்டிப்பாக அனுபவிப்போம். ஏனென்றால் அங்கே வந்து நாம செய்யக்கூடிய அந்த புண்ணிய காரியங்கள்ல வந்து பகவானை நாம மையமாக வைத்து செய்யவில்லை. அதனால அந்த பலன்கள் அனைத்துமே நம்முடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு டைரக்டாவே வரும். ஆனா அதையே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது இன்டைரக்டா அந்த பலன்களை எல்லாம் பகவானுக்கு நமக்கு நற்கதியை கொடுப்பார். இட் ஷுட் கோ த்ரூ ஹிம் ஆல்வேஸ். அவரை விடுத்துட்டு நாம செய்யக்கூடிய அனைத்துமே கர்ம பந்தனத்திற்குத்தான் நாம் ஆட்கொள்ளப்படுவோம். இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு என்பது. கிருஷ்ண உணர்வு என்பது என்னவென்றால் அனைத்து செயல்களிலுமே நாம பக்தி கொண்டு நாம ஆற்ற வேண்டும். பக்தனுடைய நிலை வேறு, ஒரு அஷ்டாங்க யோகினுடைய நிலை வேறு, அதே மாதிரி வந்து கர்மயோகினுடைய நிலை வேறு, அதே மாதிரி ஞான யோகினுடைய நிலை வேறு. ஆனால் இறுதியில இவர்கள் அனைவருமே பக்தியை மேன்மையாக எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் எவ்வாறு இந்த 4 குமாரர்கள் வந்து செய்தார்களோ அப்பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களுடைய மகிமைகள் அனைத்துமே பகவான் திருப்பாதங்களுக்கு நாம் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது அது அனைத்தும் அவருக்கு சென்று சேர்கின்றது. ஆனால் நாம் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நற்காரியத்திற்குமே பகவான் வந்து நமக்குத்தான் அந்த நன்மையை வழங்குவார். அவர் யாருடைய பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. இதை நாம் நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் பாதங்களில் நாம் ஏன் சமர்ப்பிக்கின்றோம் என்றால் அந்த பலன்கள் வந்து நமக்கு நன்மையா தீமையான்றதும் தெரியாது. மேலும் அவரை மையமாக வைத்துத்தான் நாம் அனைத்தையுமே செய்ய வேண்டும் இல்லையா? இட் ஷுட் பி காட் சென்ட்ரிக்.
அப்ப நமக்கு அந்த காரியத்தில் வந்து பக்குவமான பாதை எது என்பதை அவரே நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து சைத்த குருவாக வழி நடத்துவார். எல்லோருக்குமே வழி நடத்துதல் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. நானே செய்கின்றேன் என்று செய்யக்கூடிய செயலுக்கு பலனை நானே அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தையும் மனசுல நாம பதிய வச்சுக்கணும் இல்லையா? நான் செய்கின்றேன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொல் நான் அந்த பலனை அனுபவிக்க தயாராகி இருக்கின்றேன் என்று பொருள். அதுதான் உண்மை. அதனால்தான் அந்த பலன் நன்மையாக இருந்தாலும் நாம் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும், தீமையா இருந்தாலும் கீழ் உலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். நமக்கு நல்லது கெட்டது எல்லாமே நம்முடைய பார்வை, இந்த புறையுடைய புலன்களை கொண்டு நம்மளால எவாலுவேஷன் கண்டிப்பா செய்ய முடியாது இல்லையா? அதனால்தான் இறைவன் தாழ் நாம் என்றைக்குமே பறிய வேண்டும். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு வந்து நற்கதி என்பதை வழங்கட்டும், நல் பாதை அவரே நமக்கு வந்து வழி நடத்தட்டும் இல்லையா? அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோடு நாம் சென்றோம் என்றால் அனைத்து செயல்களுமே பக்குவமான முறையில் செய்வதற்கு நமக்கு பாதை கண்டிப்பாக கிட்டும். அப்ப அந்த பலன்கள் மீது நமக்கு பற்றற்ற நிலையும் நமக்கு ஏற்படும். அந்த பற்றற்ற நிலைதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு செய்யக்கூடிய செயலினுடைய பலன் மீது நம்ம பற்று கொண்டாலே அதனுடைய விளைவுகளோடு நாம சம்பந்தப்பட்டு விட்டோம் என்று பொருள். அதனாலதான் நம்ம வந்து யாருடைய கர்ம பலனுக்கும் நாம் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. அடுத்தவர்கள் தவற இழைத்தாலும் அதை 10 வாட்டி சொல்லி நம்ம அவருடைய கர்மத்தோட நாம கனெக்டிவிட்டி வச்சுக்கவே கூடாது. நம்ம நியூஸ் சேனலையே நம்ம கண்டிப்பா க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, அது எந்த கட்சியா இருந்தாலுமே. அதனால ஏன்னா ஒருவர் நல்லவர் ஒருவர் கெட்டவர் இது தேவையே இல்லை நம்ம இல்லையா? ஸோ அந்த நம்மளுடைய மனசுக்கு இவங்க நல்லவங்கன்னு தோன்றுதா போட்டுட்டு வரலாம், அவ்வளவுதான். அவர்கள் வந்து நன்மைகளை செய்யட்டும், அவ்வளவுதான் நம்ம நினைக்கிறோமே ஒழிய இவங்க நல்லவங்க அவங்க கெட்டவங்க அப்படின்னு அவங்கள பத்தி வசைப்பாடுறது இது எல்லாமே விட்டுணும். அரசியல்ல எல்லாமே வந்து ஒரு சுழற்சி தான் இல்லையா? இன்றைக்கு நல்லவர்களாக இருப்பவர்கள் நாளைக்கு அதே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. இது எல்லாமே வந்து இன்றைக்கு நல்லவர்களாக இருக்கிறவர்களை நாம வந்து எஸ் அவங்க நல்ல காரியம் செய்தார்கள் என்பதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கலாம் இல்லையா? தீயதை செய்ததை நாமளும் போட்டு அதாவது மென்று கொண்டே இருக்கக்கூடாது. நிறைய பேர் மெல்கிறார்கள் அந்த நியூஸ் சேனல்ல, அதையும் சேர்த்து நாமளும் வந்து மெல்லவே கூடாது. அந்த பாவத்துல இருந்து நாமும் வந்து ஒரு பெரிய மூட்டையை சுமக்க வேண்டியதுதான். நம்ம கர்ம பலன்கள் என்பது ரொம்ப ரொம்ப அதாவது முக்கியமான ஒரு பகுதி ஒரு மனிதனுக்கு. அவனுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கிறதே இந்த கர்ம பலன் தான். அதனால ஃபியூச்சர் லைஃப் எப்படி அமையணும்னா இப்படிப்பட்ட செயல்களிலிருந்து நாம தூரமாக விலகி இருப்பதற்கு கண்டிப்பாக முயற்சி செய்ய வேண்டும். வசைப்பாடுதல்ல நாம என்றைக்குமே இன்வால்மெண்ட் பண்ணிக்கவே கூடாது. ஸோ இதம் புருகுத ரூபம் தேனேஸ் நிவிருத்திம் என்பது அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் பாத் இல்லையா? எதெல்லாம் பௌதீக செயல்கள்ல வந்து எப்படி நாம செயல்படக்கூடாது என்பதை வந்து சொல்லக்கூடியதுதான் நிவிருத்தி மார்க்கம். அது ஆன்மீகத்தினுடைய பாதையில நமக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும். அவாபுர் அலம் ருசோ நக தஸ்மாயுதம் பகவதே நமயித் விதேமக யோ அநாத்மனாம் சுருதயோ பகவன் பிரதீதக பிராது சகரத் நீர் வெளிப்படுத்தி இருக்கும் எது இதம் இது புரூஹுதக ஓ சிறந்த வழிபடப்படுபவரே. அதாவது பகவானை பார்த்து 4 குமாரர்கள் சொல்லக்கூடியது. பகவான் அங்கே தன்னுடைய தரிசனத்தை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். அதை கண்டு 4 குமாரர்கள் வந்து இவ்வாறு பேசலாகிறார்கள். ரூபம் நித்திய வடிவம் தேனே. இதுவரைக்கும் அவங்க அரூப நிலையில தான் பகவானுடைய ஆற்றலை எண்ணிக்கொண்டு பக்தி கொண்டார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு ரூபம் உண்டு என்பது பிரம்மரால் அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்ட பிறகு இங்கே வந்து பகவானுக்கு வந்து அந்த ரூபத்தை தரிசனம் பெறுவதற்காக அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இந்த இடத்துல இல்லையா? சோ தேன அந்த வடிவத்தினால் ஈசவு பகவானே நிவிருத்தி திருப்தி. சோ நாம நிவர்த்தி மார்க்கம் என்பது நமக்கு வந்து நன்மையை கொடுக்க வல்லது, திருப்தியை வழங்க வல்லது. அவாபுகு எய்தினோம் அலம் மிகவும் ருச பார்வை நா எமது தஸ்மை அவருக்கு இதம் இந்த பகவதே முழுமுதற் கடவுளுக்கு நம வந்தனங்கள் நமஸ்காரங்களை அவர்கள் செய்கிறார்கள். ஈத் மட்டும் விதேம அர்ப்பணிக்க விடுவீராக அதாவது அனுமதி கேட்கிறார்கள். ஸோ எங்களுடைய அதாவது நமஸ்காரங்களை வந்து சமர்ப்பிப்பதற்கு பகவானே உங்களுடைய அனுமதி வேண்டுகின்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில அவர்கள் அர்ப்பணிக்க அனுமதி கேட்கிறார்கள். யார்? அனாத்மானாம்
மதிக்குறையுடையோர், அதாவது லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். துருதய, காண முடியாது. ஆனால் லோ இன்டெலிஜென்ஸ் பீப்புளால வந்து இதை வந்து யாரெல்லாம் லோ இன்டெலிஜென்ஸ் வெறுமனே பௌதிகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் தான், அவங்களுக்கு அஜ்ஞானத்திலே இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் வந்து மதிக்குறையுடையோர். துருதய, காணம், அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானை வந்து தரிசிக்க கண்டிப்பாக முடியாது. அவர்களுக்கு யோகமாயையாலும் அந்த அந்த உயிர்வாழிகள் மகாமாயையால் வந்து மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பகவான் முழுமுதற் கடவுள் பிரதீத எம்மால் தரிசிக்கப்பட்டிருப்பது. சோ இவர்களால் தரிசனம் பெற்ற அத்த திருவுருவத்தை வந்து யாரால காண முடியாது? அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர்களும் உலகாயுதவாதிகளாலும் கண்டிப்பாக காண முடியாது என்று வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. சோ பகவானே, நாங்கள் எமது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை நீங்கள் எங்கள் முன் மிகவும் அன்புடன் வெளிப்படுத்தி இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் நித்திய வடிவத்திற்கு நாங்கள் அர்ப்பணிக்கின்றோம். உமது மிக உயர்ந்த நித்திய வடிவத்தினை அறிவற்ற மூடர்களினால் காணவியலாது. ஆயினும் நாங்கள் எமது மனதாலும் பார்வையாலும் அதனை தரிசிப்பதில் மிகவும் மனநிறைவு அடைகின்றோம். சோ அதாவது மனதாலையுமே கண்ணாலையுமே இல்லையா, இந்த கண்களாலையும் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். அதை அத்தகைய நிலை அவர்கள் மிகவும், அதாவது தரிசனத்தில் ஏற்ற பிறகு மனசு மிகவும் நிறைவடைகின்றது என்பதை இந்த பதத்துல வந்து அவர்கள் விளக்குகிறார்கள். இந்த 4 முனிவர்களும் தங்களது ஆன்மீக வாழ்வின் ஆரம்பத்தில் அருவவாதிகளாகவே இருந்தனர். அவர்களது தந்தையும் ஆன்மீக குருமான பிரம்மதேவன் கருணையால் அவர்கள் பகவானும் என்றும் அழியாத ஆன்மீக வடிவத்தினை உணர்ந்து கொண்டனர். அதனால் முற்றிலுமே அவர்கள் திருப்தி அடைந்தனர். அதாவது அருவ பிரம்மம் அல்லது உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவை விரும்பும் உயர்ந்த ஞானிகள் கூட அதில் முழு திருப்தி அடையவே முடியாது. அருவத்துல நம்ம முழு திருப்தி அடைய முடியுமா? எப்பெல்லாம் நமக்கு அந்த ஆற்றலை வந்து உணர முடிகின்றதோ இல்லையா, இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்திலே நமக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி லெவல் வந்து பெருகுது. அது வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி, அது வந்து பகவானுடைய அந்த நிலை என்பதை நம்மளால உணர முடியும். ஆனால் அது எப்பொழுதுமே நித்தியமாக இருந்து கொண்டே இருக்கின்றதா? கிடையாது. நம்ம அந்த இடத்துல போக்கஸ் பண்ணும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு அந்த உணர்வு நிலை வரும். அது தற்காலிகமாக நம்மளால உணர முடிகின்றது இல்லையா? ஆனால் நித்தியமாக இந்த வாசுதேவ நிலையை, அந்த ரூபத்தை நாம ஹிருதயத்தில் வந்து நிலை பெற்றுக் கொண்டால் கண்டிப்பாக அது நமக்கு பேரானந்தத்தை கொடுக்கின்றது. எப்பொழுதுமே பகவானை தரிசிக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை நாம பெறுகின்றோம். மேலும் பரமாத்மாவை விரும்பும் உயர்ந்த அது நெக்ஸ்ட் லெவல், இன்னும் கொஞ்சம் ஹையஸ்ட் லெவல். அதாவது அருவத்தை விட அது கொஞ்சம் பெட்டர். அவர்கள் மனதளவில் திருப்தி அடைந்த போதிலும் அவர்கள் விழிகளின் மேலும் மேலும் நாடுகின்றனர். இன்னும் தரிசனம் பெறணும்ன்ற உந்துதல் இல்லையா? இதை நாம கூட வந்து இந்த தியான பயிற்சியில செய்யக்கூடியவர்கள் வந்து இதை கண்டிப்பாக உணர்வார்கள். சோ ஒரு க்ஷணம் வந்து அந்த ரூபத்தை கண்டோம், ஆத்மாவை, மீண்டும் அது நமக்கு கிடைக்கலையே என்ற அந்த ஆதங்கம் வந்து தியான பயிற்சிகளுக்கு செய்யறவங்க வந்து கண்டிப்பாக உணர்வார்கள். இம்மனிதர்கள் முழுமுதற் கடவுளை உணரும் நிலை பெற்றவுடன் அவர்கள் எல்லா விதங்களிலுமே திருப்தி கொள்கிறார்கள். அதே பகவான் நிலை அதை உணரும் பொழுது அவர்கள் எல்லாம், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் சமாதியில் அவர்கள் லயித்து இருக்கும் பொழுது அதற்கு மேற்பட்டு இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர்களுக்கு, அதாவது ஆனந்தம் கொள்ளக்கூடியது எதுவுமே இல்லை என்ற மனப்பக்குவம் அவர்களுக்கு ஏற்படும். அதனால் அவர்களுக்கு திருப்தி என்பது மேலும் மேலும் வந்து பெருகும். இதனை அவர்கள் பக்தர்களாக மாறி பகவானின் வடிவத்தை தொடர்ந்து காண விரும்புகின்றனர் என்று கூறலாம். இதனையே பிரம்ம சமிதை தனது விழிகளின் அன்பு என்னும் மை தடவி கிருஷ்ணரின் மீதுள்ள அன்பில் வளர்ச்சி அடைந்த ஒருவன் பகவானின் என்றும் அழியாத வடிவத்தினை தொடர்ந்து வணங்குகின்றான் என்று உறுதி செய்கின்றது. பிரம்ம சமீதையில இது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு சொல்லப்படுகின்றது. அப்படின்னா நம்ம அன்பு, அந்த பிரேம பக்தியை வந்து நம்ம பிரேம பக்தி என்னும் மையை கொண்டு நம்ம விழியை தீட்ட வேண்டும். அப்பொழுது பகவானுடைய தரிசனத்தை நாம் எப்பொழுதுமே நம்ம ஹிருதயத்துல காண முடியும் என்று ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ் இன் பிரம்ம சமீதியில சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்பாக இந்த வார்த்தை அனாத்மானம் என்பது தங்கள் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தாது, அதாவது யுக்தினால் பகவானுடைய நித்திய வடிவத்தினை கண்டு இன்புறும் பாக்கியம் பெறுவது இல்லை. அருவவாதிகளும் யோகிகளும் பகவான் எப்பொழுதும் யோக மாயை என்னும் திரையினால் மூடப்பட்டிருக்கிறார். இந்த பதம் வந்து அனாத்மானம் என்னும் இந்த பதம் தங்கள் மனதையும் இல்லையா, நம்மளுடைய மனசு மற்றும் புலன்கள் இல்லையா கட்டுப்படுத்தாது. நம்ம பக்தியில போகும்பொழுது புலன்களை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறது இல்ல, மனசு எங்க போறதுன்றத பத்தி யோசிக்கிறது இல்ல.
நாம செய்யக்கூடிய அந்த செயல்ல வந்து நம்ம மனசையும் புலனையும் தானாகவே அது ஈடுபடக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வந்து பக்தியில மட்டும்தான் உண்டு. ஆனால் வேறு சில யோகத்துல வந்து நாமளே பிரயத்னித்து இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், மனதை கட்டுப்படுத்தணும். இத்தகைய செயல் எல்லாம் நாமளே செயல் வேண்டும். அதாவது யுக்தினால் பகவானுடைய நித்திய வடிவத்தினை கண்டு இன்புறும். அதாவது யோகம் யுக்தினால் என்பது நம்ம யூகத்தினால் பகவானுடைய நித்திய வடிவத்தினை பாகவதம் மேபின்னு சொல்றோம்ல மாதாஜி, அதான் இருக்கும். யூகம் அந்த கா விட்டு போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரியல, அதை பார்க்கலாம். அனாத்மானம் இங்க இருக்கு. The particular word used in this connection, anatmanam, signifies those who have no control over the mind and senses and who therefore speculate. யூகம் அது. யூகம். ஓகே, ஸ்பெகுலேட்னா கற்பனையால அவங்க அதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. அது கரெக்டா இருக்காது இல்லையா? இது இப்படி இருக்கலாம், அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்க மேபி இன்டெலிஜென்ட்டாவும் இருக்கலாம். ஸோ தே மேபி பகுத்தறிவு என்பது இருக்கும். அதை கொண்டு பக்தி இல்லை, ஆனா அவங்க அதை வந்து ஸ்பெகுலேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் வாண்ட் டு பிகம் ஒன் வித் த லார்ட். அவங்க வந்து பகவானோட ஒன்று இணையணும் என்பதுதான். அதுதான் வந்து அருவவாதிகளுடைய இது கூட இல்லையா? அருவவாதிகள் என்ன செய்யறாங்க? அவங்க அந்த அருவத்தன்மை மீது அவர்கள் வந்து அவங்களோட இறுதி இலக்கே வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதிர் இணைவதுதான் இல்லையா? அதை விட வந்து மேன்மையான செயலை பற்றி அவங்களுக்கு அந்த விசிபிலிட்டியே கிடையாது. மேலும் இந்த பரமாத்மா ரியலைசேஷன்லயும் கூட வந்து நமக்கு வந்து பார்ஷியலா தான் நம்ம வந்து பகவானை முழுமையாக நமக்கு தெரிவது கிடையாது. சோ இப்படி அந்த பரமாத்மா உணர்வு வர்றதுக்கு வந்து தியான பயிற்சிகள்ல ஈடுபடுவாங்க இல்லையா? சோ புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை கட்டுப்படுத்தி இல்லையா இத்தகைய செயல்கள் எல்லாம் அவர்கள் செய்யணும். ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்பவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து கற்பனையாலையும் சில யூகங்கள் அப்படின்னாக்கா அவங்க போய் கற்பனை செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவங்களுடைய புத்தி எவ்வாறு அதாவது எடுத்து செல்லப்படுகின்றதோ, அவர்கள் எந்த குணாதிசயத்தோடு இருந்து கொண்டு அவங்களுடைய புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை எவ்வாறு செல்கின்றதோ அதற்கேற்றவாறு பகவானுடைய நிலையை அவர்கள் வந்து உணர முடிகின்றது. ஆனால் இவர்கள் எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்க வந்து அதாவது பகவானோட ஒன்று இணைந்து விட வேண்டும் என்பதுதான் இலக்காக இருக்கின்றது. So the destination is பிரம்ம ஜோதிர் என்பதை நாம இந்த இடத்துல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ எப்பொழுதுமே ஆனால் அவர்கள் இந்த வடிவத்தினை கண்டு இன்புறும் பாக்கியம் வந்து பெறுவது கிடையாது. ஏன்னா அவர்களுடைய டெஸ்டினேஷன் எது? பிரம்ம ஜோதிர். அதை தாண்டி யோக மாயையை தாண்டிதான் பகவானுடைய திருரூபத்தையும் நம்மளால காண முடியும் இல்லையா? அவருடைய திரு உடல் மேல வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதிர் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் அந்த திரையை விலக்கிதான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஒன் ஆஃப் த பாகவதம் ஸ்லோகத்தையும் நம்ம வந்து திரையை விலக்கி காட்டும்படி வந்து பிரம்மர் வந்து கேட்பார் இல்லையா? யார்கிட்ட? பகவான் கிட்ட. அது வந்து யோக மாயை என்னும் திரையினால் மூடப்பட்டிருக்கிறார். பகவான் பகவத்கீதையில் வந்து கிருஷ்ணர் பூமியில் தோன்றிய பொழுது அவர் எல்லோராலுமே பார்க்கப்பட்டார் இல்லையா? ஆனால் அவர்தான் பகவான் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் அவர் எல்லோராலுமே வந்து ஒரு சாதாரண குழந்தையாக அவர்களால் பார்க்கப்பட்டனர். ஆனால் அருவவாதிகளும் யோகிகளும் அவரை காண முடியவில்லை. அப்படின்னா அவர்கள் வந்து இவர் பகவானுடைய ரூபம் இது அப்படிங்கிற ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் கிடையாது. இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவர் அவதரித்தாலும் கூட அதுவும் வந்து அது மாயை என்ற அவர்களுடைய கூற்று. சோ மாயை என்ற கூற்றை கொண்டுதான் அவர்கள் உண்மையிலே பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இறங்கி வந்தாலுமே அவரையும் இந்த பௌதீக பண்புகளோட தான் ஒப்பிடுகிறார்கள். அது தவறு. பகவானுடைய ரூபமும் ஆத்ம ரூபமும் ஒன்று. அத்வைதம் அனந்த ரூபம் என்று பிரம்ம சமீதியில கூட பிரம்மர் வந்து பாடியிருக்கிறார். அதனால நம்முடைய உடல் போல அதாவது அழியக்கூடிய உடல் கிடையாது, பகவானுடையது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள. இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் அவதரித்தாலும் கூட அது நித்தியமான ஒன்று என்பதை நாம ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
ஆனால் அந்த கண்ணோட்டம் யாருக்கு இருக்கிறது கிடையாது. அந்த அத்தகைய ஒரு உணர்தல் யாருக்கு கிடையாது? அருவவாதிகளுக்கும் கிடையாது, பரமாத்மா நிலையில் இருப்பவர்களுக்கும் அது கிடையாது. ஏனென்றால் இருவருக்குமே இலக்கு பிரம்ம ஜோதிராஜ். ஆனால் காரணம் அவர்களிடைய பக்தியுடைய பார்வை இல்லாமையே காரணம். ஏனென்றால் அவங்களுடைய இலக்கே இணைவது பிரகாசம் இல்லையா, யோக நிலையில். அங்கே இறுதியில பக்தி என்பது கிடையாது. அந்த பக்தி இல்லாதனால்தான் அந்த விசிபிலிட்டியை அவங்களுக்கு, அந்த தோற்றத்தை பற்றி அவர்களுக்கு ஞானம் என்பது கிடையாது. அருவவாதிகள் மற்றும் யோகிகளின் கொள்கை என்னவென்றால், பகவான் உருவமற்றவராக இருந்த போதிலும் அவர் குறிப்பிட்ட வடிவத்தை மாயவுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது எடுக்கப்படுகின்றது என்பதாகும் இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய 3 குணங்களால ஏற்கப்படக்கூடிய இந்த மாயை, அதனோடு அவர் சம்பந்தப்படும் பொழுது, இந்த பிரபஞ்சம் இயக்கப்படுவது கூட மாயையோட அவருடைய கடைக்கண் பார்வை விழும்பொழுதுதான் இது இயங்கவே ஆரம்பிக்கின்றது. அந்த நிலையிலிருந்து அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்? பகவானுடைய ஆற்றல் மட்டும்தான், இந்த ரூபம் மாயை என்று அவர்களுடைய கூற்று. அருவவாதிகள் மற்றும் யோகிகளின் கருத்தே அவர்களை முழுவதற் கடவுளை அவர் இருக்கின்ற நிலையிலேயே காணவிடாது தடுக்கின்றது இல்லையா. அவருடைய உண்மையான ரூபத்தை அவர்களால காண முடிவது கிடையாது. எட்டாத தூரத்திலே எப்பொழுதும் இருக்கிறார். 4 குமாரர்களும் பகவானத்தை மிகுந்த கட்டுப்பாடுடையோராகி அவர்கள் தங்களது மரியாதை வந்தனங்களை அவருக்கு மேலும் மேலும் சமர்ப்பித்தார்கள். சோ இந்த இடத்துல நம்ம அரூபம், அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா இல்லையா, இந்த 2 நிலைகளை பற்றி வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களுடைய கருத்து, அவங்களுடைய உணர்தல், பகவானை பற்றி, கடவுளை பற்றி, அந்த மெய்ப்பொருளை பற்றி எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி அவங்களுடைய கருத்து என்ன, சோ அவங்களுக்கு என்ன தெரியும், அதனால அவங்க எந்த லெவல்ல பகவானை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் என்பதை பற்றி விளக்கி இருக்கிறது தான் இந்த கடைசி ஒரு 10 வரிகள். அதனால அருவவாதிகளுடைய நிலையும் யோகிகள், அதாவது தியான பயிற்சியில் இருக்க பரமாத்மா நிலையும் இரண்டுமே அவர்கள் தெய்வீகமான நிலையில அந்த மேல் உலகத்துல மட்டும்தான் இருக்கு, இங்க கிடையாது அப்படிங்கிற உணர்வு அவங்களுக்கு. இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு பகவான் இறங்கி வந்தாலும் அதுவும் மாயை என்பது அவங்களுடைய கருத்து. அதனால்தான் அவர்கள் மாயவாதிகள் என்று சொல்லப்படுவது, அருவவாதிகள். இதோட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3ஆம் காண்டத்தின் கடவுளின் பரலோக வர்ணைகள், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுடைய, அதாவது அதனுடைய குளோரிபிகேஷன் இல்லையா, வர்ணனைகள் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 15வது அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களுடைய வர்ணனைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? வாஞ்ச கல்பதாருபியச்ச கிருப சிந்துபியவச்ச பதிதநாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே.